जय जगन्नाथ दर्शक बंधु जगन्नाथ पांच रात्र आउ जगन्नाथ दिव्य 24 वेश अनुष्ठित होची प्रवचन आ बहुत लोक समागम भी होची जगन्नाथ 24 वेश ट्रेन लाइन भाया लंबी जहाँ को देखापी बुद्ध ठारू बालक जाके समस्ते आसुंदी। तो आप कहाँ से आए हैं? ये अनुभूति आम केबे पाइपरिबा नहीं। तो डेरी नक आरंभ करिया संपूर्ण वीडियोटी क्योंठारे होची जगन्नाथ 24 वेश और ताहा होची आज शेष दिन। तो डेरी नक संपूर्ण वीडियोटी देखंतु जानतु क्यों जगह होची क्यों जगह आप देखिपारे जगन्नाथ दिव्य 24 वेश। वीडियोटी लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु जो मैंने नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन टी क्लिक करने को भूलिबेनी। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु तो जमीक देखिपे ये हूँ जगन्नाथ पांच रात्र पालन हो जो जगह कि जगन्नाथ 24टा दिव्य वेश एठार बढ़िया बढ़िया कथा सब लिखाई हेलो हाय छाड़ू जय श्री जगन्नाथ कहतु आ जो लोग प्रतिदिन महाप्रभु जगन्नाथ निर्माण भक्षण करें आत्मा पवित्र हुए। हाँ आज्ञा ये पूरा संपूर्ण सत्य कथा। आ देखु ये प्रवचन हबार कार्यक्रम रही फास्ट टाइम देखिए मतलब खुशी लगे जो प्रवचन में एत लोक समागम होती जो खुशी मतलब मुझे वर्णना करें। जमीक देखिपे से जगन्नाथ 24 दिव्य वेश जहाँकि पूरा लंबा भाव लंबी छोट छोट पिलांगी जंपिंग दोली भी रही आठे एत लोक समागम हो पाखापाखि 500 कि 1000 ऊर्ध्व लोक समागम हो। तो चलतु जा भितर को। देखु एथरे श्री जगन्नाथ को आ बलभद्र माता सुभद्रा को एठारे पूरा दिव्य रूप से साजसजा करी जगह जोटि मंच जोटि आसिक प्रवचक मैंने समस्त को प्रवचन देवे प्रवचक मैंने आसवा समय हो गला अपेक्षा रही आयोजक कमिटी मैंने महिला मैंने रही संबर्धना देवाई कि आरती करने कि बोधे भी एवं ही आसवे बोधे। जदि आप दैनंदिन मातृपितर पाद धोई जदि पानी खाऊे जीवन में आपन को केबे कौन रोग हम ना यहाँ प्रभु जगन्नाथ कथा। आपण जदि घर भीतर दिह को आपण गोटे कौन मांगलिक कार्य करुँच आपण प्रथम घर दिह को पूजा करूँ आपणकर परिचय दिह हेले बाप माँ गुरु। यदि गुरु को आशीर्वाद गुरु को
ଶରଣାରବିନ୍ଦରେ ରହିବା ଯେତେ ସଂକଟ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସହାୟ ହେବେ। ଏହା କହି ମୋ ବାଣୀକି ମୁଁ ବିରାମ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। जय जगन्नाथ। निज निजर गुरु गोविंदंकर जय हो बोल आनंद कबार हरि। ये सत्संग सफल हो बोल आनंद कबार हरि। समस्त को जगन्नाथ महाप्रभु को करुणा मिलो बोल आनंद कबार हरि हरि। महाप्रभु अनंत कोटि ब्रह्मांडर अधीश्वर कोटि कैवल्यनाथ श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पदार बिंदरे कोटि कोटि प्रणाम। सपरिवार सपार्षद उपस्थित समस्त जगन्नाथमय जगन्नाथ चेतनामय श्रोतृमंडली आजिर मुख्य प्रवाचक एवं मुख्य आकर्षण बाबा सत्यानंद जी महाराज जहाँकर कंठरू आपण केवल जगन्नाथ प्रेम जगन्नाथ भक्तिर परस पाती सद्गुरुदेव बाबा वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी से जड़े सुयोग्य शिष्य गुरुंकर सुयोग्य शिष्य गुरु गोटे सुयोग्य शिष्य जदि उतारी देले ताले गुरुंकर अवतार सफल हो जाए। आमर पूर्ववर्ती प्रवक्ता बाड़ग्राही महाराज मो बाम पार्श्व बस महाराज मान समस्त समस्त को श्री जगन्नाथ महाप्रभु ज्ञान समस्त को प्रणाम करुच्ची। आमर महानदी विहार अधिवासी तथा उत्कलर अत्यंत जनप्रिय जननायक प्रभात विश्वाल महोदय अच्छा आमर गृही संत मु कहे किशनलाल भरतिया जी से मध्य ए अनुष्ठान को तांकर आप्राण उद्यम सहयोग कर समस्त को मो साधुवाद अर्पण करुच्ची एवं अंतरर कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची श्रद्धा सम्मान सहित प्रणाम करुच्ची। महाप्रभु विषय रे जगन्नाथ महाप्रभु विषय जेते जे कहिसंती आज पर्यंत शेष है नाही। आचार्य धरणीधर जेतेबेले गीत गोविंदर टीका आरंभ कले से लिखिले जय जय जगन्नाथ देव मधु हरि तुम्भर महिमा केहू कहिब विस्तारी। किए कहिब तांको महिमा ब्रह्मा शिव कहि पारलेनी। चतुर्मुख पंचवक्त्र सहस्रलोचन चतुर्मुख ब्रह्मा पंचमुख शिव हजारे 2000 आखि शेष नाग ये जदि केते काल कहिबे तबे शेष हबना अशेष। जहाँ बाड़ग्राही महोदय कहते से 57 विग्रह रही रत्न सिंहासन पर समग्र विश्वर श्रेष्ठ ज्योतिर्विद महा ज्योतिर्विद सामंत चंद्रशेखर सिद्धांत दर्पण लिखिं गोटे धाड़ी श्री भूमाधव चक्र चक्र वरि भृत भद्राभिरभुज्वलम् श्रीकंठ प्रमुखाखिलामल मुखा जुष्टांग्रि पीठोपलम् श्रीनीलाचल मौलिमण्डन महा नीलायमानम् महा श्री भूमाधरितस्वर भवतु नः
प्रत्युहत्युद्यतम् चारिदेविया श्लोक प्रथम धाड़े सप्तावरण को वर्णना करदेले श्री भू माधव चक्र चक्री अवनी भूत अवनी माने पृथ्वी को जे धारण करते शेष नाग रूप अनंत नाग रूप बलभद्र भद्रा सुभद्रा सप्तावरण विग्रह ये प्रत्येक तत्व को प्रत्येक भाव को जिते जुग पर्यंत आपण बसी तर्जमा कले शेष होना ये गोटे प्रश्न जे महाप्रभु जगन्नाथ कलिजुगर देवता ना चारि जुगर देवता बाणग्राही महाराज पट्टन कही सारे चारि जुगर देवता अवतार सब आसंती लीला हुआ से गीत गोविंद दशावतार वर्णना भितर जय जगदीश हरे हे जगन्नाथ महाप्रभु आपण 10 अवतार ग्रहण कर चलतु जीवा श्री जगन्नाथ दिव्य 24 वर्ष देखा जोठार के रखाई दुईटा सिंह जोटि कि आप प्रवेश करी श्री जगन्नाथ दिव्य रूपेश दर्शन करेंगे। तो ये पशु पशु आप देखा पाए श्री जगन्नाथ पतित पावन मूर्ति जोटा कि बहुत आकर्षणीय और बहुत सुंदर होती। तो आम प्रथम आरंभ करवा जगन्नाथ वेश जोटि देखिए ट्रेन लाइन भाया लंबी आ प्रथम वेश जोटा अच्छी से सुना वेश जोटा कि विशेषकर रथ उपर आषाढ़ शुक्ल एकादशी पक्षरे आहरी विजया दशमी कार्तिक पूर्णमी उपलक्षे सुना वेश कर जमी देखुए लोक मानकर प्रबल गहली प्रबल उत्साह रही श्री जगन्नाथ 24 दिव्य वेश देखापी। चलतु आम देखा आगामी वेशटी तापर जो वेशटी अच्छी से तड़पौतरी वेश बा अवकाश वेश रूप जना मंगल आरती पर प्रतिदिन वेश भाव यहाँ परिचित पारंपरिक वेश कराए घसीवा स्नान कर निर्दिष्ट क्रिया को अवकाश कहुए प्रतिदिन ये अवकाश वेश बा तड़पोत्तरी वेश सब श्री जगन्नाथ बलभद्र माता सुभद्रा ग्रहण करिकी भक्त मानक दर्शन दे था। यही वेश को गजानन वेश कहुए जहाँकि ज्येष्ठ मासर स्नान पूर्णिमा समय अनुष्ठित हुए। रथयात्रा 9 दिन पूर्व यही स्नान उत्सव हुए। यही समय 108 गोरा सुगंधित जल में प्रभु स्नान करती। स्नान उत्सव पर यही वेशटी अनुष्ठित होता है जोटा कि गजानन वेश रूपे जना। तापर यही वेशटी देखूँ यहाँ बड़सिंहार वेश रात्र पाहुड़ा पूर्व दैनन्दिन कार्य एक अंश भाव बेश रीति समय देवों को विभिन्न प्रकार फूलर सुंदर भाव सजा जाए रात्र पहुड़ समय प्रतिदिन होता है। तापर आउ गोटे वेश अच्छी से पणभोजी वेश जमती कि आम सब पिकनिक जाऊँ प्रभु बुलिया को जाती। तो यही वेशटी भाद्र मासर कृष्ण पक्षर दशमी दिन होता है। देखो लिखाई बणभोजी वेश बणभोजी वेश पर देखो दिव्य श्री जगन्नाथ वेशटी को जोटा कि कृष्ण बलराम वेश रूपे प्रख्यात। यही वेशटी भाद्र मास कृष्ण त्रयोदशी हुए बलभद्र को बलराम रूपे और श्री जगन्नाथ को श्रीकृष्ण वेश सजाई थाए जहाँ को कहुए कृष्ण बलराम वेश जहाँकि भाद्र मास कृष्ण त्रयोदशी पड़ी थाए। यापर जी आम आगामी वेशटी को जोटा कि कहुए चंदन लगी वेश जोटा कि बैशाख और ज्येष्ठ मसरे यही वेशटी अनुष्ठित हुए। आई उत्सव प्रभु सेवक मैंने प्रभु श्री अंगरे चंदन लगाती जहाँ से आपको कहुए चंदन लगी वेश और जोटा कि हुए बैशाख शुक्ल तृतीय ठार ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी मध्य। तो प्रभु को यही वेश केवल चंदन लग जाए कहुए चंदन लगी वेश।
ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ବେଶ। ଏଇଟା ହେଲା କାଳିଆ ଦଳନ ବେଶ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାଳିଆ ଦଳନ ବେଶ, ଯେଉଁଟାକି ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଏଇଟା ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ବିଶାଳ ସର୍ପ ଗଠନ ନିମିତ୍ତ ହୁଏ। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଦ ନିକଟରେ ସର୍ପର ଫଣାକୁ ସତର୍କତା ସହିତ ରଖାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସମାପ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ତ କାଳିଆ ଦଳନ ବେଶ ଆମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମୟର ଏହି ବେଶଟିକୁ କରାଯାଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗାମୀ ବେଶଟି, ଯେଉଁଟାକି ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ ରୂପେ ପ୍ରଚଳିତ। ଏହି ବେଶଟି ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀର ଏକାଦଶୀ ଦିନଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ବା କାର୍ତ୍ତିକ ଦଶମୀ ବା ଦଶମ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ ରୂପେ ପ୍ରଚଳିତ। ତ ଏହି ବେଶରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଧାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ କି ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗାମୀ ବେଶଟି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବେଶ ରୂପେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଳମ୍ବ ରାକ୍ଷସକୁ ପରାସ୍ତକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାଏ। ଏହି ଅବସରରେ ଦେବତା ବଳଭଦ୍ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଧ ବେଶ, ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରୀ ବଳରାମ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିବାରୁ ଏହି ବେଶଟିକୁ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଧ ବେଶ କୁହାଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗାମୀ ବେଶ ଦେଖିବାକୁ। ଏହି ବେଶଟି ହେଲା ହରିହର ବେଶ ରୂପେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ। ହରିହର ବେଶ, ହରି କହିଲେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ, ହର କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଶିବ। ତ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଧା ଧଳା ରୂପେ ଅଧା କଳା ରୂପେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଯାଇକି ହରିହର ବେଶ ରୂପେ ଏଟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଏ ହରିହର ବେଶଟିକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗାମୀ ବେଶଟିକୁ, ଯେଉଁଟାକି ବାମନ ଅବତାର ବା ବାମନ ବେଶ ରୂପେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବାମନ, ଯିଏକି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ବାମନ ଅବତାରରେ ବଳିକୁ, ଏହି ବେଶଟି ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀରେ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଦିନ ବାମନ ଅବତାରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ବଳିଙ୍କୁ ପାତାଳକୁ ଚାପି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଧର୍ମର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିକି ଜଗତକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତା ପର ବେଶଟି ହେଲା ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ, ଯେଉଁଟାକି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପଞ୍ଚୁକ ଯଦି 6 ଦିନ ହୋଇଥାଏ, ତ ଅତିରିକ୍ତ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ବା ସାମରିକ ସେନାପତି ବା ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶରେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ କରାଯାଏ। ପଞ୍ଚକ 6 ଦିନ ପଡ଼ିଲେ ଅଧିକ ଦିନଟିକୁ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ମାତା ସୁଭଦ୍ରା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଗାମୀ ବେଶଟି ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେଶ, ଯେଉଁଟାକି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀରେ ହୋଇଥାଏ। ମସ୍ତକରେ ଥାଇକିଆ ଲଗାଯାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଠିଆକିଆ ବି ବେଶ କୁହାଯାଏ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ଧାରଣ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ରୂପାର ଶଙ୍ଖ ସୁନାର ନିମିତ୍ତ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ହଳ କୋଦାଳ ଧାରଣ କରିକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେଶ ରୂପେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଗାମୀ ବେଶଟି ହେଲା ବାଙ୍କଚୂଡ଼ା ବେଶ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଦ୍ୱାଦଶ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଏହି ବେଶଟି ହୋଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ କି ଅକୁର ଯେତେବେଳେ ଗୋପକୁ ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏହି ବେଶରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେହି ସ୍ମୃତିର ଅବକାଶରେ ଏହି ବେଶଟିକୁ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାର ନାମ ବାଙ୍କଚୂଡ଼ ବେଶ। ତାପରେ ଯିବା ଆଗାମୀ ବେଶଟିକୁ, ଯେଉଁଟା ହେଲା କି ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବେଶ। ଏହି ବେଶଟି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ବା ଶୁଭ ପକ୍ଷରେ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର 3ଟି ମଣ୍ଡଳର ମାଲିକ, ସ୍ୱର୍ଗ, ନର୍କ ଏବଂ ପୃଥିବୀ। ଏହି ବେଶରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁନାଖଣ୍ଡା, ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ମସ୍ତକରେ ଗଦା ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆଡ଼କିଆ ବେଶ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ। ତ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବାରୁ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବା ଆଡ଼କିଆ ବେଶ। ଏହା ପର ବେଶଟି ହେଲା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ଦଶରଥ, ନନ୍ଦ, ବାସୁଦେବଙ୍କ ପରି ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ଦିଅନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଉ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ, ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 27 ଫୁଟ ଲମ୍ବା କପଡ଼ା, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର 21 ଫୁଟ ଲମ୍ବା କପଡ଼ା ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ 18 ଫୁଟ ଲମ୍ବା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧାଯାଇଥାଏ। ଆଗାମୀ ବେଶଟି ହେଲା ପଦ୍ମ ବେଶ, ଯେଉଁଟାକି ମାଘ ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ବୁଧବାର ଆଉ ଶନିବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଜଣେ ମହାନ ସନ୍ଥ ମନୋହର ଦାସ ଏହି ଶୀତରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଶୀତ ଋତୁରେ ବହୁତ କମ୍ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଏହି ଭକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିପାରିଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସ୍ମୃତି ଉପଲକ୍ଷେ ଏହି ପଦ୍ମ ବେଶଟି କରିକି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଗାମୀ ବେଶଟି ହେଲା ଘୋଡ଼ା ଲାଗି ବେଶ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ମାତା ସୁଭଦ୍ରା ଶୀତବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନବୀୟ ରୂପ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁକି, ମାନବୀୟ ରୂପ ଦେଖାଇବା ପାଇଁକି ଏଠାରେ ଘୋଡ଼ା ଲାଗି ବେଶ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ମାର୍ଗଶିର ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଥୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଭୁ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆଗାମୀ ବେଶଟି ହେଲା ଡାଲିକିଆ ବେଶ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନରସିଂହ ବେଶ।
ଏହି ବେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ବେଶ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୃସିଂହ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱୀକୃତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି କୁହାଯାଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବା ଡାଳିକିଆ ବେଶ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତ ଲୀଳା ଅପାର, ସେହି ଅପାର ଲୀଳାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ପ୍ରଭୁ ସମୟ ସମୟରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ବେଶକୁ ପ୍ରକାଶ କରିକି କହିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଆଗାମୀ ବେଶଟି ହେଲା ମକର ଚୌରାସିଆ ବେଶ, ଯେଉଁଟାକି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ମାତା ସୁଭଦ୍ରା ବେଶ ନେଇଥାନ୍ତି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯିଏକି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଶନିଦେବଙ୍କ ରାଶି ମକରକୁ ଏହି ଦିନ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଦିନ ମକର ଚାଉଳ ଭୋଗ କରାଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆଗାମୀ ବେଶଟି ହେଲା ନବାଙ୍କ ବେଶ, ଯେଉଁଟାକି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ଦାବି ରୂପେ ବାର୍ଷିକ ଦାବି ରୂପେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଉପହାରିତ ନୂଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଆଣିଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଚାଉଳ, ଦହି, ବାନା, ପନିପରିବା, ଗୁଡ଼, ମସଲା ଏସବୁ, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ମାତା ସୁଭଦ୍ରା ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖେ 9 ଥର ବୁଲା ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେହି ରୂପେ ଏହି ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନବାଙ୍କ ବେଶ। ଆଗାମୀ ବେଶଟି ହେଲା ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ବେଶ, ଯେଉଁଟାକି ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏକ ହାତୀ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟରେ ପଙ୍କରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଏକ କୁମ୍ଭୀର ସେ ହାତୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଆଉ ହାତୀ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲା, ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ସେ ହାତୀକୁ କୁମ୍ଭୀର ଠାରୁ ମୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ତ ତାକୁ ସେହି ଉପଲକ୍ଷେ ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ବେଶ କରାଯାଏ। ଆଗାମୀ ବେଶଟି ହେଲା ଚାଚିରି ବେଶ। ବସନ୍ତ ଋତୁକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଚାଚିରି ବେଶ, ଯେଉଁଟାକି ଫାଲ୍ଗୁନ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ଠାରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ମାତା ସୁଭଦ୍ରା ଲାଲ କପଡ଼ା ପରିଧାନ କରିକି ପୁରା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଚାଚିରି ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇକି କୃତକୃତ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଚାଚିରି ବିଶେଷ ଆମେ ସବୁ ବେଶ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲୁ। ତ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଜନସମାଗମ ହେଉଛି। ଖାଲି ବୃଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି, ବାଳକ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ମାନେ, ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଆସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ 24 ବେଶ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 32 ବେଶ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରୁ ପ୍ରମୁଖ 24 ବେଶ ଏଠି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ମିନି ବାଲିଯାତ୍ରାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବାଳକ ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 24 ବେଶ ଆଉ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ରୂପେ ସମାଗମ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେବା କିଛି ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 24 ବେଶ ଦେଖିଲେ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 24 ବେଶ ଦେଖିଲେ, ଭଲ ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗେ। କୋଉ ବେଶଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା? ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ କୋଉଟା ଭଲ କୋଉଟା ଖରାପ କହିଲେ ତ ଠିକ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା। ସବୁ ଭଲ। ଆଚ୍ଛା, ଭଲ ତ ସବୁ ହେଇଛି। କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମେ ମହାନଦୀ ମହାଦେବରୁ। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆସୁଥିବେ ତ ଏଇ ପାଖରେ ଆଉ, ତ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯାହା ହଉ। କୋଉ ବେଶ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର? ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ବେଶ ଭଲ ଲାଗିଲା ସବୁଠୁ? ଆଜ୍ଞା, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଆଗରୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଖନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ କିଛି କହିବେ कि जगन्नाथ को इसका कौन भल लगे? यहाँ उड़िया में हिंदी है तो बहुत अच्छा है, हिंदी में हम पूछते हैं। तो आप कहाँ से आए हैं? बिहार से। आप यहाँ रहते हैं? अच्छा, तो ये आप पहली बार देख रहे हैं? पहली बार देख रहे हैं। तो कभी जगन्नाथ के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, मैं जा चुकी पूरी जा चुकी। क्या जानते हैं जगन्नाथ के बारे में? ज़्यादा कुछ तो नहीं पता। जानते हैं? तो ठीक है, जगन्नाथ के बारे में आज इच्छा है 24 जो उनका जो बेस है, तो देखा आप कैसा लगा, क्या फील हुआ? बहुत अच्छा है। जगन्नाथ का आपका कुछ स्पिरिचुअल कुछ ऐसा कुछ अलौकिक क्या कुछ जानते हैं, कुछ हुआ है आपके साथ? हाँ, उसके बारे में बहुत जानती हूँ मैं, बहुत कुछ मैंने सुना भी है, नेट से देखा है। ठीक है, ठीक। तो ये आपको बहुत अच्छा लगा, पहली बार आप देख रहे हैं? जगन्नाथ के बारे में कुछ जानते थे, इसमें इतना बेस होता है, जानते थे? नहीं, ये तो ज़्यादा नहीं पता था मेरे को। ठीक है, थैंक यू। तो आपण मैंने सब देखिले केन कोन लागिला जगन्नाथ बेस? भल लागिला। तो को बेस सब दिया भल लागिला आपन को? हैं? गजोदर बेस। गजोदर बेस आपण कोन जानछन किसी कहि परिए? जेतबे गजोदर कुंभीर टाणी निकला सेतिला बेले ताको जगन्नाथ करथिले सेताई ताको ना दिए छि गजोदर। जेतले गज को कुंभीर टाणी निकला से विष्णु को स्मरण करथिले आ सुदर्शन चक्र पेसिके गज को उद्धार करथिले। तो सेई बेस आपण बहुत भल लागिला। 24 बेस जानितले से एतेबडे बेस सब हुए बोली? हां, जानछनी। गोटे आउ गोटे बेस अछि सुना बेस, सबटा सबटु पॉपुलर बेस आपण जानथिबे।
ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ବେଶ ଭଲ ଲାଗିଲା କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି କଟକ ମହାଦେବ ଆଚ୍ଛା ଯେମିତିକି ଦେଖୁଥିଲେ ସେ କଟକ ମହାଦେବ ଆସୁଛନ୍ତି ମଉସା ଅଛନ୍ତି ମଉସା ଆପଣ 24ଟା ବେଶ ଦେଖି ସାରିଲେଣି ତ କୋଉ ବେଶଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷରେ ସୁନାବେଶଟା ତ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ଲୋକଲୋଚନରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚାର କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ପଞ୍ଚରାତ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମର ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଏଇ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ସବୁ ବେଶ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅନୁଭୂତି କରିବା ବହୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଏବଂ ଏହି ଅନୁଭୂତିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ଏ ଅନୁଭୂତି ଆମେ କେବେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଏହି ଅନୁଭୂତିଟା ଆମେ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଛେ ଯଦିଓ ବି ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଉଛେ ସେଠି ଯେଉଁ ମାସରେ ଯାଉଛେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ବେଶ ହିଁ ଦେଖୁଛେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ବେଶ ଦେଖିପାରୁ ନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ସୁନାବେଶ ଯେଉଁ 3 ବର୍ଷକରେ ଥରେ 3 ଥର ନା 4 ଥର ହୁଏ ସେଇଟା ହିଁ ଲୋକଲୋଚନରେ ପ୍ରଚାର କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ବେଶ ପ୍ରଚାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏ ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ମିଳୁଥିବାରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମନେ କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 24ଟା ବେଶ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଚାନ୍ସ ପାଉନା ଆମେ ଯାଇ ପୁରୀ ଗଲେ ବି ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ ଗୋଟେ ବେଶ ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ଆମେ ନିଜ ମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ 24ଟା ବେଶ ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ତ ଆପଣ କୋଉଠି କଟକରୁ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର କଟକ ସାର୍ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ବେଶ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଭଲ ଲାଗିଲା କ'ଣ କହିବେ ମତେ ଗଜ ଉଦାହରଣ ବେଶଟା ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଗଜ ଉଦାହରଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ତ କ'ଣ ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର ଥିଲେ ତ ଆପଣ କୋଉଠି କଟକରେ ହେଇଥିବେ ଆଜ୍ଞା କଟକରୁ ତ ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିବେ 24ଟା ବେଶ ହେଇଛି 24ଟା ବେଶ ଆପଣ ସବୁବେଳେ କେବେ ପୁରୀରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାନ୍ସ ପାଉନଥିବେ ଏଇଟା ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ନା ସବୁ ବର୍ଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ବର୍ଷ ଦେଖୁଛି ତଥାପି ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଦେଖିଲେ ବି ଜଗାକୁ ଆଜ୍ଞା ନୂଆ ନୂଆ ଦେଖିବାକୁ ତାକୁ ଇଏ ଲାଗେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏପରି ଠାକୁର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଦେଖିଲେ ବି ନୂଆ ଲାଗୁଥାଏ ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେତେ ଥର ଦେଖିଲେ ବି ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ ଯେତେ ଥର ବି କଲେ ବି ସବୁ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଦେଖିଲେ ବି ସେତେବେଳେ ନୂଆ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଯେମିତିକି ଆମ ସହିତ କହୁଥିଲେ କି 24ଟା ବେଶ ଏଠି ହେଇଛି ଆଉ ଯେତେ ଥର ଦେଖିଲେ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ନୂଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଦେଖିଲେ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ହେଇଥାଏ ତ ଏମିତିକି 24ଟା ବେଶ ଆଜି 4ର୍ଥ ଦିନ କାଲି ଲାଷ୍ଟ ଦିନ 5 ଦିନ ପରେ ଏଇଟା କାଲି ସରିଯିବ ତ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଆମ ଭିଉଅର୍ସକୁ ଆସିକି ଆମର ଏଇ ନେତାଜୀ ଫିଲ୍ଡ ପାଖରେ ମହାଦିବ୍ୟାର ଆଉ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଏଇ ନେତାଜୀ ଫିଲ୍ଡ ଆଉ ଏଇଠି ଆସିକି ଆପଣମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 24ଟା ବେଶ ଦେଖିବାର ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 24ଟା ବେଶ କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ କେଉଁ କାରଣରୁ ହୁଏ ସେ ବିଷୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ